students, in this class we see about module 4 power quality monitoring considerations. So in this class, in this module we see about the power line disturbance analyzer, power quality measurement equipment, harmonic spectrum analyzer, flicker meter and disturbance analyzer. So we know that the power quality, so during any problem in the power quality, so we say for a voltage, if it is not within the limit of plus or minus 5%, then we can say there is a problem in the power quality. So power quality problems are mainly determined by the voltage, current and frequency and power factors. So we need to see that is this all the parameters are within these limits, plus or say for frequency it is within the limit of plus or minus 1%, and voltage we need to see that we need to ensure that it is within the plus or minus 5% for domestic installations. And also we should have to see the total harmonic distortions, that is waveform. We need to ensure that the input waveform, fundamental waveform should be of sinusoidal nature. It should not have any distortions. So it should not be short time, it should not have any short time distortions or long time distortions. These are all I discussed in the first module. What are short term disturbance and long time disturbance. So now we are studying about the monitoring considerations, and in this module we are studying about the monitoring devices. Okay, so let us go to this topic. So before this we see the previous university questions. So these are all the previous university questions appeared in your KTU examinations, and say explain the importance of power quality monitoring. What are the common monitoring objectives? So explain the future for power line disturbance analyzer. With the help of block diagram, explain in detail about flicker meter. So same thing, you can see the same questions, objectives of power quality is being repeated. So explain the spectrum analyzer and harmonic analyzer. With the help of neat diagram, explain flicker meter. Define voltage flicker. What are the major flicker sources? With the help of block diagram, explain flicker meter. So you can see this same question is being repeated. And what are the information that are obtained from the monitoring as part of site surveys? So we see in these classes we see about the explain the importance of power quality monitoring and this about the site surveys. Okay, so we can see that the power quality can be monitored either by a remote location through a computer, so that by using supervisory control and data acquisition system, SCADA system, so we can monitor each and every parameters of the power system, that is power, voltage, current, power factor. So these are all the parameters, and we can also able to control the power system. And also we can do this by using an equipment called energy analyzer, and by using this equipment we can able to analyze by connecting across the load. We can able to analyze whether this load is having the distortions within the limit. So we saw that as the total harmonic distortion increases, we saw that the power factor decreases. As the harmonic distortion increases, the power factor decreases. As the power factor decreases, the power consumption will increase. That is, the current consumption will increase, and it will increases the energy. It will increases the cost of production of an equipment. So we need to see that
this distortion is within a particular limit. So this can be done by a on-site survey or by a remote. So these are all the parameters, that is voltage, current, power factor, frequency, power, and we see this is a pure sine wave, and this is what we get as the current graph. So this is voltage graph and this is current graph. I told you on the previous classes that the current harmonic distortion is more severe than voltage distortion. So this is why we can see the current waveform get distorted here and voltage waveform is slightly distorted. Okay, now we see about the power quality issues can be regularly broken into a number of subcategories, that is harmonic, sub, super, interharmonics, voltage swells, sags, fluctuations, flicker, transients, and voltage magnitude and frequency deviations, voltage imbalance, odd grounding loops, and ground potential rise, which will lead to safety and fire hazards, monitoring and measurements. So these are all the power quality issues, and we need to overcome this. We can overcome these issues by monitoring, continuously monitoring, and taking an appropriate decision in an appropriate time. Okay, so we should have to monitor the power system in an appropriate in a 24 hours, and we should have to take an appropriate decision. Okay, so this is the importance and objectives of power quality monitoring. So what is power quality monitoring? Power quality monitoring is the process of gathering, analyzing, interpreting raw measurement data into useful information. The process of gathering data is usually carried out by continuous measurement of voltage and current over an extended period. So it is nothing but gathering data. It's a monitoring, it's a process of gathering, analyzing, and interpreting raw measurement data. So gathering means we can able to gather the data and we need to analyze. We need to see what is this. So why this particular output we got for a particular input. So we need to see this analysis, and we need to interpret. We need to say that. So this is the reason why this particular voltage fluctuations have been occurred. So we need to interpret and we need to find out. We need to correctly identify the problem. So then only there is a need of monitoring. അതായത് ഇപ്പോൾ പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ മോണിറ്റർ വെറുതെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് ഫോൾട്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം. പിന്നെ എന്താണ് ആ ഫോൾട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റാസ് നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഡാറ്റാസ് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സോ ഗ്യാദറിങ്, അനലൈസിങ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റിംഗ് raw measurement data into a useful information. So this we call as the power quality monitoring. So it is a multi-pronged approach. So we can see that this process is of continuous measurement voltage. It is of continuous, or it can be carried over a small period of time. സോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് മാത്രം ഇത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് പവർ ക്വാളിറ്റി മോണിറ്റർ? സോ വി ജസ്റ്റ് സീ വൺ മോർ സ്ലൈഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ multi-pronged approach to identify, analyzing and correcting power quality problems. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ it is identifying, analyzing and correcting power quality problems. Power quality problems, അത് വോൾട്ടേജ് ഫ്ലിക്കറോ വോൾട്ടേജ് സ്വെല്ലോ വോൾട്ടേജ് സാഗോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പവർ ക്വാളിറ്റി മോണിറ്ററിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
and it helps to identify the cause of power system disturbance. എന്താണ് ഈ പവർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഡിസ്റ്റർബൻസിൻ്റെ കോസ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും ഈ പവർ ക്വാളിറ്റി മോണിറ്ററിംഗ് ത്രൂ, ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ പ്രോബ്ലം കണ്ടീഷൻസ് ബിഫോർ ദേ കോസ് interruptions or disturbance in some cases. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ഒരു ലോഡ് ഷെഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പവർ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ടാവും, അതായത് ഒരു ലോഡ് ഷെഡിങ് വേണ്ടി വരും, ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യണം. കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അത് ഓവർകം ചെയ്ത് പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ജനറേഷൻ കൂട്ടണം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആവും. ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താ പറയുക, ബ്ലാക്ക് ഔട്ടിങ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ കുറേ നേരത്തേക്ക് ഷട്ട് ഡൗൺ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയാം. അപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലേക്ക് പവർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, റിലയബിളായിട്ട്, അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറേ നേരത്തേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കണം. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡസ്ട്രി, ഹോസ്പിറ്റൽസ്, ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ആ സമയത്ത് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പവർ ക്വാളിറ്റി കറക്റ്റാണോ, വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഒരു 220 വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പം വി ഷുഡ് ഹാവ് ടു മോണിറ്റർ, we should have to analyze, and we should have to interpret, and so while monitoring we can able to gather the information, and then gathered information നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അനലൈസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോസസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ. ഡിസ്റ്റർബൻസിൻ്റെ കോസസ് കണ്ടുപിടിച്ചാലേ അതിന് എഫക്റ്റീവായിട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു സോൾവ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് പവർ ക്വാളിറ്റി മോണിറ്ററിങ്? എൻഷുവേഴ്സ് പവർ സിസ്റ്റം റിലയബിലിറ്റി. ഒരു പവർ സിസ്റ്റത്തിലെ റിലയബിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യും, അത് കുറേ നേരത്തേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി സോഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ്. സോ എവിടെയാണ് ആ ഒരു ഇവൻറ്റ്സ് ഉള്ളത്, പിന്നെ എത്ര നേരത്തേക്ക് ആ ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ്, എത്ര ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ആ ഇവൻറ്റ്സ് ഉള്ളത്, അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രിവെൻറ്റീവ് ആൻഡ് predictive maintenance. And next one, it evaluation of incoming electrical supply and distributions to determine if power quality disturbance are impacting. Next one, they determine the need of mitigation equipment. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സിന് എന്തെങ്കിലും വേണോ ഇല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. And next one, reduction of energy expenses and risk avoidance. And final, the process improvements. Monitoring systems allows to identify the most sensitive equipment and install power conditioning systems wherever necessary. എവിടെയൊക്കെയാണ് പവർ കണ്ടീഷനിങ് ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് വേണ്ടത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഫാൾട്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പവർ മോണിറ്ററിങ് ത്രൂ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നോക്കാൻ മതി, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വീട്ടിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു 500 റുപ്യാണ് നോർമലി ബില്ലുണ്ടാവുക. അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു, അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന പവർ സപ്ലൈന്ന് ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരാൾ എന്തോ ഒരു മോട്ടർ റൺ ചെയ്തു. അതിനെന്താ പറയുക, പവർ തെഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം. സോ പവർ തെഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പവർ മോണിറ്ററിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് വൺ പർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ ഈസ് ബീങ് ബൈപാസ്ഡ് ഫ്രം ദി സർവീസ് ലൈൻ, ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു കറക്റ്റ്ലി ലൊക്കേറ്റ് ദി പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ഓൾസോ.
അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് എനർജി തെഫ്റ്റൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പവർ മോണിറ്ററിംഗ്. So why needed? So what are the objectives and the considerations? So the monitoring objectives often determines the choice monitoring equipments. Next one, triggering thresholds, methods of data acquisition, storage, analysis and interpretation requirements. There are several common objectives of power quality monitoring, such as first one, monitoring to characterize system performance. Second, monitoring to characterize specific problems. Third, monitoring as a part of an enhanced power quality service. Fourth one, monitoring as a part of predictive or just in time maintenance. അതായത് 4 തരത്തിലാണ് പവർ ക്വാളിറ്റീൻ്റെ മോണിറ്ററിങ് അത് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. സോ 4 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത്. സോ എന്താണ് ഈ പവർ ക്വാളിറ്റീൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്? അത് പലവട്ടം എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, മോണിറ്ററിങ് ടു ക്യാരക്ടറൈസ് സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ്. സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യണം. അത് എത്ര നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും, ഇല്ലെങ്കിൽ കുറയുന്നുണ്ട്, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്. സോ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണം. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് പവർ മോണിറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മോണിറ്ററിങ് ടു ക്യാരക്ടറൈസ് സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലംസ്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത്? നമുക്കറിയാലോ, വോൾട്ടേജ് സ്വെല്ല്, വോൾട്ടേജ് സാഗ്, പിന്നെന്താ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലിക്കർ. സോ ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ പ്രോബ്ലംസാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം എന്താ, വോൾട്ടേജ് ഫ്ലിക്കർ എത്ര ശതമാനം വോൾട്ടേജ് ഫ്ലിക്കർ ആവുന്നുണ്ട്, എത്ര ശതമാനം ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് സ്വെല്ലാവുന്നുണ്ട്, എത്ര ശതമാനം ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് സാഗ് ആവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പ്രോബ്ലംസാണ് ഈ ടൈമിൽ, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മോണിറ്ററിങ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എൻഹാൻസ്ഡ് പവർ ക്വാളിറ്റി സർവീസ്. സോ ഇതന്നെ, അതായത് ഒരു പവർ ക്വാളിറ്റി സർവീസിനെ കൂട്ടണം. അതായത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി പവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്തൊക്കെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു, എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നു, അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് നമുക്ക് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? ഒരു പവർ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഇറ്റ് എൻഹാൻസ്ഡ് പവർ ക്വാളിറ്റി സർവീസ്. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹോസ്പിറ്റൽസൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു 220 വോൾട്ടേജ് എന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇക്വിപ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ 220 വോൾട്ടേജ് തന്നെ കൊടുക്കണം ആ ഇക്വിപ്മെൻറ്റിന്. +or-1% ആവാം. പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുമ്പോഴേ ആ ഒരു വേരിയേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ വേരിയേഷൻസൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഓൺ ടൈം, റിയൽ ടൈം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആക്ഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് ഡിസ്റ്റർബൻസൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ അത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? മോണിറ്ററിങ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എൻഹാൻസ്ഡ് പവർ ക്വാളിറ്റി സർവീസ്. ഒരു പവർ ക്വാളിറ്റീനെ എന്ത് ചെയ്യാം? സർവീസ് ചെയ്യുക. ആ സർവീസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, മോണിറ്ററിങ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രഡിക്റ്റീവ് ഓർ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം മെയിൻ്റനൻസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ചില സ്ഥലത്ത് വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ രീതിയിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് പവർ ഷട്ട് ഡൗൺ ആവും.
ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തേക്ക് വോൾട്ടേജ് മതിയാവില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു predict so that this particular line will get faulted and all. സോ അങ്ങനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മെയിൻ്റെനൻസ് കൊടുക്കാം, പ്രഡിക്റ്റീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അത് എങ്ങനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, മോണിറ്റർ ചെയ്യണം, കുറേ നേരം മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. ഒരു അരമണിക്കൂർ 3-4 ദിവസമൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്താലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഡാറ്റാസൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയം തൊട്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയം വരെ ഈ ഒരു മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ പോയിട്ട് പവർ കണ്ടീഷനിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഒരു പവർ ക്വാളിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുക, മോണിറ്ററിങ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രഡിക്റ്റീവ് ഓർ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം മെയിൻ്റനൻസ്. നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റീവായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം മെയിൻ്റനൻസ്, ആവശ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പം എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം. Monitoring as a part of facility site survey. So this we see in the upcoming classes. Okay.